सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल PSTET स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर कार्ड SST की प्रैपरेशन कर रहे विद्यार्थी जिन्होंने हिस्टरी चूज किया जी, उन्होंने वास्ते PSTET की प्रैपरेशन कर रहे विद्यार्थी, CTET की प्रैपरेशन कर रहे विद्यार्थी, उन्होंने वास्ते अज आप लैसन नंबर 6 के विच बुद्ध धर्म के नाल रिलेटेड जोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करांगे। सो जिवें आपां नूं पता है कि 6वीं सदी ईसा पूर्व के विच धार्मिक क्रांति के जोड़े मुख नेता ने केवल महावीर ही नहीं सी सगों उन्हां दे जोड़े समकाली महात्मा बुद्ध भी सन और उन्होंने बुद्ध धर्म के रूप के भारत वासियों को एक सरल तो शुद्ध धर्म प्रदान किया जो अपने मौलिक गुणों और शाही सहायता नाल देश विदेशों में बड़ी तेज़ी के फैलिया तो जिसने विश्व के कई देशों की सभ्यता तो इतिहास के उत्ते जो डूंगा प्रभाव पाया सी। सो उसके रिलेटेड बुद्ध धर्म के नाल संबंधित महात्मा बुद्ध जी के नाल संबंधित इंपॉर्टेंट 60 MCQs करांगे। जैन धर्म इस तो पहला आप कर चुके हैं और होर भी काफ़ी ज़्यादा सिविक्स जियोग्राफी हिस्टरी दी वीडियो अपलोड ने जिन्हों की हैल्प के नाल तुसी अपनी CTET की PSTET की मास्टर कार्ड SST हिस्टरी की जी प्रैपरेशन कर सकते हो। सारिया वीडियो का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जूगा। वीडियो के अंत के भी जी प्ले लिस्ट है वो शो हो जाएगी। मास्टर कार्ड के बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एक एक टॉपिक नूं वधिया तरीके नाल करने की जी कोशिश है वो कर रहे हैं जी। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। फस्ट क्वेश्चन है जी अपना, महात्मा बुद्ध का जन्म कदों होया? ऑप्शन ए है जी 563 BC, बी है जी 567 BC, सी है जी 570 BC, डी है जी 623 BC। तो इसका जोड़ा सही आंसर है जी ऑप्शन ए है जी। सो 563 BC जोड़ा ज़्यादा मन्निया जाता है। वैसे बहुत कंट्रोवर्सी इसते भी 623 ईसा पूर्व भी मन्निया जाता है, 677 ईसा पूर्व भी, 567 ईसा पूर्व भी, बट जोड़ा है ज़्यादा मन्निया जाता वो 563 BC मन्निया जाता है। सो दूसरा इसके नाल क्वेश्चन जोड़ा आ सकता होया कित्थे? लुंबिनी पिंड नेड़े कपल वस्तु होया सी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है लुंबिनी पिंड। और एक चीज़ होर ध्यान रखो, आप 60 MCQs करने ने, हरेक दे नाल एक क्वेश्चन होर जिहड़ा है अपना ऐड होंदा जाऊगा। सो 120 के लगभग जिहड़े क्वेश्चन अपने ने वो हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस दे विचों जिहड़ा है हर बार क्वेश्चन आउंदा, इस करके इसनूं लास्ट तक वीडियो नूं जिहड़ा ध्यान नाल जरूर देखना। सो समकाली ਜਿਹੜੇ स्रोत ने उन्होंने तो जानकारी मिलती कि जब महामाया गर्भ अवस्था में पेके जा रही सी तो उसने राह ਵਿੱਚ लुंबिनी पिंड विखे बुद्ध ਨੂੰ जन्म दिता सी। और बाद ਵਿੱਚ सम्राट अशोक ने, याद रखना कि सम्राट अशोक ने इस स्थान उत्ते एक स्तंभ बनवाया जिस उत्ते अज भी ये शब्द लिखे ने जो पढ़े जा सकते हैं कि इससे इत्थे ਜਿਹੜਾ शाक्या मुनि महात्मा पैदा होए सन, इत्थे भगवान पैदा होए सन। सो बुद्ध के ਜਿਹੜੇ अलग अलग नाम भी ਜਿਹੜੇ ने ਉਹ प्रसिद्ध ने, जिवें कि इन्हां ਨੂੰ शाक्या कबीले के नाल संबंधित होने कर शाक मुनि भी कहा जाता है, गौतम भी कहा जाता है, तो शाक्या सिंह भी कहा जाता है जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध किस कबीले नाल संबंध रखते सी? तो यह आप डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इसका सही जोड़ा आंसर आएगा जी ऑप्शन डी आएगा, शाक्या कबीले नाल संबंध रखते सन, इस करके इन्होंने शाक्या मुनि कहा जाता सी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर अपना है जी 3 है जी। सो महात्मा बुद्ध के पिता का की नाम सी जी? ऑप्शन ए है जी सिद्धार्थ, बी है जी भानूराम, सी है जी शशोधन, डी है जी कोई नहीं। तो इसका जोड़ा सही आंसर आएगा जी ऑप्शन सी है जी, शशोधन सी उन्हों नाम जी। और माता का नाम जेकर पूछा जाए तो माता का नाम जोड़ा है महामाया जां महादेवी सी, जो कलोनियन वंश की एक क्षत्रिय राजकुमारी सी। और ਜਿਹੜੇ गौतम बुद्ध जी ने वह सूरजवंशी क्षत्रिय कबीले के नाल संबंध रखते सन जी। सूरजवंशी, याद रखना, सूरजवंशी शाक्या कबीला जी। और जेकर माता का पूछा जाए कि किस कबीले नाल संबंध रखते सी तो कलोनियन कबीले के नाल संबंध रखते सी, नाम सी महामाया जां महादेवी कहा जाता। क्वेश्चन नंबर के 4 है जी, बाल अवस्था विच महात्मा बुद्ध की पालना किस द्वारा की गई? ऑप्शन ए है जी महादेवी, बी है जी कुशल्या, सी है गौतमी, डी है जी करमनी। सही आंसर ऑप्शन सी है जी। सो गौतमी जो कि उन्होंने मासी लगती सी और मतरेई माँ सी, उन्होंने पालन पोषण किया क्योंकि गौतम के जन्म तो केवल एक हफ्ता बाद ही उन्होंने माता का देहांत हो गया सी जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर अपना 5 जी, किस ऋषि ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ वड्डा होकर एक नवे धर्म की नींह रखेगा? ऑप्शन ए है जी ऋषि वाल्मीक, बी है जी ऋषि व्यास, सी है जी ऋषि आसित, डी है जी ऋषि कपिल। तो इसका जोड़ा सही आंसर है जी ऑप्शन सी है जी, ऋषि आस्त ने जी ये गल कही सी जी। सो जदों जन्म होया तो शशोधन दे ने जोड़ा है जो उसका पिता सी महात्मा बुद्ध
ਸੋ ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਆਸਤ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੌਤਮੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਮਾਇਆ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਵਿਮਲਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਕਿਆ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਹੁਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਰਵਾਲਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਬੰਧਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੰਧਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਚੰਨ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 3, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 4, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 5, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 8। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਸੋ 4 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਨ ਸੀ ਜੀ। 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ, ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ, ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਔਰ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 28, 29, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 29, 30, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 30, 31, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 32, 33। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤਿਆਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ 30 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 29, 30 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 29, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਿਆਗ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਭਿਸ਼ਕਰਮਨ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਘਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹਾਭਿਸ਼ਕਰਮਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਪਿਲਵਸਤੂ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਗਧ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਵੰਤੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮੀਨਾਥ ਤੇ ਨੇਮੀਨਾਥ ਤੋਂ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਤੇ ਬਜਰੰਗੀ ਤੋਂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਰ ਤੇ ਉਦਰਕ ਤੋਂ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਾਰ ਤੇ ਉਦਰਕ, ਸੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਜੀ 2, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸਮ ਦੇ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਉਰਵਲਾ ਨਾਮੀ ਜੰਗਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਜੰਗਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਘੋਗਪੁਰ ਜੰਗਲ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉਰਵਲਾ ਨਾਮੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 13, ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਨਮਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਜਾਤਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰਮਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮੋ ਦੇਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਜਾਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਜਾਤਾ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੌਤਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਘਾਬਰ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਨਾਥ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਭਿਰਗਨਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਤਲੁਜ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਗੰਗਾ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਵਿਖੇ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਛ ਹੇਠ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ
ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਤੇ 7 ਰਾਤਾਂ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹੇ। 7 ਦਿਨ ਤੇ 7 ਰਾਤਾਂ ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ। ਗਿਆ ਉਰਵਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਸ਼ਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 35 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 17 ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਨਾਥ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਗਧ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੌਸ਼ਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮ੍ਰਿਗ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 18 ਜੀ, ਮਗਧ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸੇਨਚਿਤ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿੰਬਸਾਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨਾਥ ਪਿੰਡਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਸੋ ਬਿੰਬਸਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਗਧ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਔਰ ਬਿੰਬਸਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ ਅਤੇ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਪਲਵਸਤੂ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪਤਨੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਪਲਵਸਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਔਰ ਪਿਤਾ ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮੈਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਦੋਂ ਕਪਲਵਸਤੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਕਿਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅੰਬ ਬਣ ਭੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮਪਾਲੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਬਾਵਤੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਬਾਪਾਲੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰਪਾਲੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਬਾਪਾਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਵਤੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀ ਜੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਬ ਬਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸੌਰਸੈਨੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਜੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਮਾਇਆ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿੰਬਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ ਜੋ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ, ਸੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇਵਦੱਤ ਵੱਲੋਂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਤੇ ਬੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇਵਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ
ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਾਵਾਪੁਰੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਨਾਥ, ਸੀ ਹੈ ਉਜੈਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 483 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 513 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 383 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 385 ਈਸਾ ਪੂਰਵ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਹਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 483 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਸ਼ਨਾਤਮਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ। ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਔਰ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੂਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 2, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 4, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 6, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 8। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 4 ਮੂਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਗ ਦੁੱਖ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੁੱਖ ਆਦਿ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਛਾਵਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਲਸਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਫਲਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਦਮਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਲਾਲਸਾ ਦਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੁਆਰਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਈ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਔਰ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਚਾ ਸੰਕਲਪ, ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਵਚਨ, ਸੱਚਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸੱਚਾ ਯਤਨ, ਸੱਚੀ ਸਿਮਰਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸਮਾਧੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਦੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਰਛਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਥਨ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਛਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1, 2, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 2, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 4, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 5। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਜੀ ਉਪਾਸਕ। ਉਪਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 31 ਹੈ ਜੀ, ਬੋਧੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋੜ, ਤਪਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸੀ ਜੀ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਧੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੇਵਲ ਹੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ 18 ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੂਤ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰ ਮੁੰਡਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ? ਪੀਲੇ। 3 ਵਚਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 10 ਹੁਕਮਾਂ, ਸੋ 10 ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ 10 ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਿਸ ਚੇਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਾਲੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਨੰਦ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਨੰਦ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 33 ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦਿਗੰਬਰ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬੋਧੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹੀਨਯਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਯਾਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕਠੋਰ ਤਪੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਤਪੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹੀਨਯਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਯਾਨ 2 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਯਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਚੱਕਰ, ਔਰ ਹੀਨਯਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੋਟਾ ਚੱਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮਹਾਯਾਨ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੀਨਯਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਯਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਬੌਧ ਮਹਾਸਭਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਸੋ 4 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੌਧ ਮਹਾਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਸਭਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਕਿ ਮਗਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਧੀ ਮਹਾਸਭਾ ਔਰ ਹੋਈ ਸੀ 483 BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਬੋਧੀ ਸਭਾ? 483 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸਦੇ? ਮਹਾਕਸ਼ਯਪ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ ਸੀ ਔਰ 500 ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ 483 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਕਿ ਮਗਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਕਸ਼ਯਪ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਔਰ 500 ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਦੇ 3 ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। 3 ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ, ਸੂਤ ਪਿਟਕ, ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਅਤੇ ਅਭੇ ਪਿਟਕ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਦੂਸਰੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 483 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 383 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 250 ਤੋਂ 51 ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ 383 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਬਕ ਸੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਬਕ ਸੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਸਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਲਈ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 36 ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਸੂਮਿੱਤਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਗਲੀ ਧੁੱਤ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਨੰਦ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਾਲੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਮੌਗਲੀ ਧੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਬੋਧੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 250-52 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਸਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭਾ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37 ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥੀ ਬੋਧੀ ਮਹਾਸਭਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਨਿਸ਼ਕ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿੰਦੂਸਾਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰ 101 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਵਾਸੂ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਕਨਿਸ਼ਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਬੋਧ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਹੀਨਯਾਨ ਤੇ ਮਹਾਯਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ ਸੀ ਜੀ, ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਔਰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਨਯਾਨ ਤੇ ਮਹਾਯਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 38 ਹੈ ਜੀ। ਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰਧ ਮਗਧੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 3 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ, ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਤੇ ਅਦੇ ਪਿਟਕ। ਸੋ 3 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਸੂਤ ਪਿਟਕ ਦੇ 5 ਭਾਗ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੂਤ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਭਿ ਪਿਟਕ ਦੇ 7 ਭਾਗ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ, ਸਰੀਰਕ ਗੁਣ, ਤੱਤ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 39, ਕਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੀਨਯਾਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਯਾਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿਗੰਬਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਯਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹੀਨਯਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਔਰ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਕਾ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਹੀਨਯਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਖਣੀ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੀਨਯਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਕਾ ਤੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ। ਔਰ ਉੱਤਰੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਯਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਤਿੱਬਤ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 40 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੈਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬੌਧ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਚਰਵਾਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੌਧ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41, ਬੋਧੀ ਸੰਘ ਤੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਭੇ ਪਿਟਕ ਵਿੱਚ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ ਵਿੱਚ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਧੀ ਸੰਘ ਦੇ ਆਚਰਣ, ਜੋ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42 ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਚਨ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੂਤ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43, ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਾਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਤਿਆਗ ਘਟਨਾ ਮਹਾ ਪਿਸ਼ਕਰਮਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘਟਨਾ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਘਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਪਿਸ਼ਕਰਮਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਪਿਸ਼ਕਰਮਣ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੋਧੀ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 44 ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਯਾਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵਜਰਯਾਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹੀਨਯਾਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਧਾਰਨਾ। ਗਲਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵਜਰਯਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਜਰਯਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 45 ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਪਤ ਕਾਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤਰਾਇਨ ਦੇ 2 ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 46, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮਹਾਯਾਨ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਰਮੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਯਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੀਨਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 47 ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ੈਲੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਸ਼ੈਲੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਗੰਧਾਰ ਸ਼ੈਲੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੰਧਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਗੰਧਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤੇ ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬਰਮਾ ਭੇਜਿਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਨਿਸ਼ਕ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 49 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧ ਚਰਿੱਤਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਤ ਪਿਟਕ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਗਾਰਗੀ ਸੰਹਿਤਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਵਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਮਹਾਵਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਵਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਸੂ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਚਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਜਾਤਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਸੂ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਸੂਤ ਪਿਟਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਪਿਟਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰੰਭਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੂਤ ਪਿਟਕ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, 50 ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਕਾਵ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 51 ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਨਮ, ਬੁੱਢੀ ਦਾਈ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਤਿਆਗ ਘੋੜਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਰਵਾਣ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਤ ਸਤੂਪ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਮਲ ਤੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਜੀ। ਘਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਕੰਥਕ। ਕੰਥਕ ਜੀ। ਨਿਰਵਾਣ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਮੌਤ, ਸਤੂਪ ਜੀ। ਸਤੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੌਤ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 52 ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤੂਪ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਨੇਪਾਲ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਰੂਬਦੂਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਤੂਪ ਹੈ ਜੀ ਜਾਵਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਤੂਪ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ।
ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 57 ਜੀ, ਸੌਰੀ 53 ਜੀ। ਸੌਤਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਸ਼ਿਕ ਨਾਮਕ ਵਰਗ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਫੀ ਮਤ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਹੀਨਯਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਯਾਨ। ਹੀਨਯਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸੌਤਾਰਕਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਸ਼ਿਕ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 54, ਬਦਾਮੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚਾਲਕਿਓ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਦਾਮੀ ਗੁਫਾਵਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 55, ਥੇਰ ਗਾਥਾ ਅਤੇ ਥੇਰੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਫੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਥੇਰ ਗਾਥਾ ਅਤੇ ਥੇਰੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁੰਦਕ ਨਿਆਇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਦਕ ਪਾਠ, ਵਿਮਾਨ, ਬਬਤੂ, ਜਾਤਕ, ਪੰਥਗਥੂ, ਖੇਰ ਗਾਥਾ ਅਤੇ ਥੇਰ ਗਾਥਾ ਆਦਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਮ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 56 ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲੁੰਬਿਨੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬੋਧ ਗਯਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਨਾਥ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਬੋਧ ਗਯਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 57, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਵਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ 16 ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵੰਜੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਤਸਿਆ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੱਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵਤਸ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਅਤੇ ਪਾਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 16 ਮਹਾਗਣਰਾਜਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 58, ਗੁਪਤਕਾਲੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ 7.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨਲੰਦਾ, ਬੀ ਹੈ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਲਲਿਤਪੁਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਤਕਸ਼ੀਲਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਨਲੰਦਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਪਤਕਾਲੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ 7.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਗੰਗ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 59 ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੀਨਯਾਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਯਾਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਜਰਯਾਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਭਾਸ਼ਿਕ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਮਹਾਯਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮਿਨੇਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 60 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਹੂਣ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਿਨਾਂਡਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਹਰਕੁਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਹਰਕੁਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ 60 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ, MCQ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 100+ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।